शैलसूत गंगनापति पूजा पूर्वक एक श्री गणपति पूजा करिष्याम भव एते गंध पुष्पे ओम नमो भगवान से गुरवे नमः एते गंध पुष्पे ओम नमो विशेषे परा गुरुदेव नमः एते गंध पुष्पे ओम नमः परमास्तिन गुरुदेव नमः एते गंध पुष्पे नमः पराय गुरुदेव नमः एते गंध पुष्पे ओम नमः परमा गुरुदेव नमः ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरान्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ओम 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 भूर्भुवस्सुः वेतिर्वण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः वेतिर्वण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः वेतिर्वण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात् ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिरूपा सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमस्तुते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मरहिताय च यदा आतोचल ভিডিও জন্য সন্ধ্যাবেলা কিন্তু আসবা দুপুরে মাটিতে তো জানি দিই সব জানি দেই সব দেব তুই আসিস মনে করে মিষ্টি খাবি না ওষুধ খেয়ে আছিস হ্যাঁ ওষুধ খেয়ে আছিস মিষ্টি অনেক না না বললে হয় নাকি কি বলি খেতে বসে তো মিষ্টি খেতেই হবে আসবে কিন্তু কাকিমাকে নিয়ে সবার মিষ্টি খাওয়ার সময় কথা কয় না ওটা না ওটা না ওটা এদিকে 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 এটা হচ্ছে এবার তুলসীরে ভাই এটা নাড়ু গুলো দে ওখানে নাড়ু দে ওখানে এদিক দিয়ে দিস না ওদিক দিয়ে দে এদিকে পুজো হচ্ছে না এদিক দিয়ে নাড়ু দে ওর মধ্যে মালপোয়াটা সাজা ওম রিং ওম রিং জং জং বংশ সর্বঙ্গায়নি ভব ওম রিং জং বংশ সর্বঙ্গায়নি ভব ওম রিং জং বংশ সর্বঙ্গায়নি ভব ওম সর্বাদিকুল্ল কর্মঃ ওম নমস্তে এবং শ্রী কৃষ্ণাদি পুরনায় ভবম ওম নমাদি চন্দ্রাদি পুরনাদি পুরনা কর্মঃ ভগবান মঙ্গলিম বনবা गुरुरध्वजं मंगलं पुण्डरीकाक्षं सावज्जंग भंदरं शुचि नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु भव ओम नमः चक्षुरादिपूर्णकर्मः ओम भूर्भुवस्सुः वेतिर्वण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः वेतिर्वण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात् ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमस्तुति सृष्टि स्थिति विनाशान तुलसी बता दियो किंतु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो पापो अहं पापो कर्माहं पापत्मा पाप संभवम त्राहिमां पुंडरीकाक्षो सवच्चंगभ्यंतरम शुचि एक ग्लासेर मध्य একটা तुलसी पाता দিতে হবে এর মধ্যে ओम नमः गीताग्निविद्याम कर्मं भगवान देव नारायण भनमा नमो सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते विनाशानं शक्ति रूपा सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते পেয়েছিস ভাই ওটা ফুলের নাড়ুগুলো পেয়েছিস ওখানে সব রেখেছি না সব ওখানেই আছে একটু দেখো ভাই ওই তো নাড়ু দিয়ে খেতে নাড়ু না তিলের নাড়ু ওই নাড়ু শুধু দিলে হবে ঠাকুর হ্যাঁ সব এনেছি দেখ এটা দেবো দেখ ঘুরছে না হ্যাঁ আর বেশি দিয়ে না বাবা অল্প দিলেও হবে নিচে পড়ে না যায় যেন জিনিস যা করবে মাটিতে না পড়ে পাতা দিয়ে সুন্দর করে করবে ওই এক গাদা দিলে কিছু পড়তে পড়তে গেল এরকম করলে হবে না ओम विष्णु विष्णुरातश्राद्ध मध्य आषाढ़ मासे मिथुन राशि भास्करे शुक्ले पक्षे गुरु पूर्णिमा तिथो गोत्र মদগুল্লা গোত্রেশ্বর বলেন আপনার নাম নাম ওর নামে কেন ওর বাবার নামে হবে মার নামে হবে ওর নামে হবে ও খালি হবে আপনি স্বপন চৌধুরী আর উনি আর আপনার মেয়ে আচ্ছা গাং গণপতি পূজা পূর্বক ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ नमो सर्वमंगलात् पुण्यकर्महं भगवान देव परमामंगली भूर्भ ओम सूर्य सोमजमताव संधा भूषणहस्तव पवनादि कपति भूमिराकशंखचरामरा ब्रह्मं शासनमस्तायु कल्पद्धं यो सन्निधम् आयम् आरम्भं शोभाय भवतु एताद्विद्यामं नमः अतिथि देवतागणिभ्यो नमः एते गन्धपुष्पं नमः देवी लक्ष्मीभ्यो नमः ओम पशक्षमालिक्यम्बोजो श्रेणीर्भर्जं सुमाय पद्मासनस्थं ध्यच्च त्रैलोक्यमातरं गौरवर्णाशुरूपं च सर्वालंकारभूषितं वृक्ष्मपद्मव्याघ्रकरं बर्बान् दक्षिणे तु ওই যে আরতি করবার ওইটাকে ঠিক করো ওই যে ওইটা আর এই ভোগ টোকগুলোকে ইয়ে করে একটা থালার মধ্যে ভোগটা গুছিয়ে দিল হ্যাঁ একটা থালাতে দিল ओम नमो भगवान देवतादि परमा मंगलादि पुण्याकर्महं भगवान श्री नारायण भोगের মধ্যে কিন্তু মঞ্জরি দেবে ওই যে তুলসীর মাথাটা থাকে না ওই যে ঘুঙুরের মতন দেখতে একদম ফুলের মতো উপরে দিতে হয় ওই ভোগের উপরেই মঞ্জরিটা দিতে হয় ओम धियत सदा सुमित्रा मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसी जान सन्निविष्टं केौरवाणु कनक कुंडल वाणु किरीटी हार हिरण्मय बापुद्धृत शंख चक्र एष गंधं नमः श्री विष्णवे नमः एत साचंदन तुलसी पत्रं ओम नमः बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा ओम नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम सपादं गोधूमचूर्णं दुग्धोरम्बा शर्करादि प्रीत नैवेद्यं नमसि नैवेद्यं नमगृह्यताम प्रभव एतद् गोधूमचूर्णं दुग्धोरम्बा शर्करादि प्रीत नैवेद्यं नमो भगवान् सत्यनारायणाय नमः नमो नमस्ते विश्वरूपाय शंखचक्रधराय च पद्मनाभाय देवाय ऋषिकपातये नमः अमेघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दत्तसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथो वागीश्वरदायकं नमो गुणत्रय गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनानन्द जानकी वल्लभज्ञं जय सत्यनारायण प्रीते हरि होरि बलवान हरि बोल जय सत्यनारायण प्रीते हरि होरि बलवान हरि बोल जय सत्यनारायण प्रीते हरि होरि बलवान हरि बोल भूमि
এতে পরিয়ানতি বন্দদেব গণপতি বিঘ্ননাশ শিবের নন্দন দ্বিতীয় বন্দিব রবি গজ্জবা পুষ্প চিনি ছবি এক চক্র রথে আরোহণ বন্দদেব নারায়ণ ভগবতী আরোহণ শঙ্খ চক্র পদপদ্মধারী চতুর্থে বন্দিব হর ভস্মভূষা দিগম্বর ভালি ইন্দু শ্রী সুরেশ্বরী পঞ্চমে পূজিত মাতা প্রণমাহ শৈলসূতা মহামায়া মহিষমর্দিনী সঙ্গে গুহ গণপতি বন্দলক্ষ্মী সরস্বতী দশভূজা কেশর বাহিনী কলিতে কৌলুষভঙ্গা বন্দ ভাগীরথী গঙ্গা তিলাচ্ছলে তীর্থ বারাণসী যতে দেবতাবৃন্দ বন্দিয়া পাদরবিন্দ আনন্দে গোবিন্দ লীলা ভাবি যুগে যুগে অবতারি বন্দ বাসুদেব হরি ঠাই যেন পাই শ্রী চরণে নম গুরু শ্রী ধরহরি চরণ বন্দনা করি করি জ্ঞান বিতরণী বন্দ দুর্বাদল শ্যাম জানকী সুহিত রাম শিরচক্র ধরে লক্ষণ যার কীর্তি সেতু বন্ধ বিনাশীতে দশস্কন্ধ বুদ্ধ কলকি করিয়া বন্ধন বন্ধ কৃষ্ণ অবতার পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর বৃন্দাবন বিপিন বিহারী যদু বংশ অবতংশ কংসাসুরি করে ধ্বংস অংশরূপ অবতরী বন্ধ সত্য নারায়ণ দীনদুঃখী গুণচন কলিকালে হইল অবতার যতে পাতগণে তব দুঃখ বিমোচনে নিজ মায়া করিলে বিস্তার নাহি যাগো যুগ তপ ভূত শুদ্ধি নশিদ্রপ নাহি পুরশ্চরণ বিধান বিধান ভুবনে বিজিত যশ কেবল ভক্তির বাস ভকত বৎসর ভগবান ত্যাজি সে কল্প ধাম সত্য নারায়ণ নাম ধরিয়া পাত পিতারাইতি দিন দেখি দিন হীন জানে দয়া কর নিজ গুণে কিবা জানে মহিমা কহিতে তুমি দেব দিন বন্ধু পার কর ভব সিন্ধু করমাগম্যে করমর দুঃখ বিমোচন স্মরণে যাহার নাম লভে চতুর্বর্গ কাম তুমি সর্বোচ্চের জীবন তোমাতে যাহার ভক্তি সেই জন লভে মুক্তি মুক্তিদাতা তুমি ধরাতলে তেলে তব পদপদ্ম দৃঢ়হীন গৌরাঙ্গ বিরচিন কৃপাফলি অবধান সর্বজনে শুনো এক চিত্তে সত্য নারায়ণ নাম হইল ধীমতি। এই তো পাতা এনেছে তো একটা হয়ে যাবে। হস্তিনাপুরীতে পুরা পাণ্ডব ভূপতি একদিন যুধিষ্ঠির গোবিন্দ সংহতি বিরলে বসিয়া বহু করে আলাপন করপুতে যুধিষ্ঠির করে নিবেদন করিকালে আরম্ভ কম্পিত করে বন কি হবে জীবের গতি কহ গদাধর গোবিন্দ কহেন শুনো কহিসে বিস্তার জীবের লাগিয়া যুগ যুগ অবতার লক্ষ গুণ পূর্ণ যদি করে সত্য যুগে ত্রেতায় যুগ গুণ হয় সমভাগী দাপরে শতিক গুণ সকৃত কলিতে শুনিতে বিষম কলি সুষম তরিতি কলি আরম্ভের পঞ্চ সহস্র বৎসরে অবতীর্ণ হব আমি অবন্তী নগরে আমার কৃপায় লোক হবে স্বর্গবাসী হরিনাম হুতাসন পরিতুলা রাশি কলিশেষে একবর্ণ হইবে যবন কল্পিক অবতারে তাহা করিবে নিধন এত শুনি আনন্দিত রাজা যুধিষ্ঠির গোবিন্দ ভাবিয়া স্বর্গে গেল সশরীর হেনকালে শুনো কিছু অপূর্ব কথন অবন্তী নগরে অবতীর্থ সত্যনারায়ণ নাম হইল ভুবনে দেশে দেশে প্রচার হইল দিনে দিনে সন্ন্যাসীর বেশ ধরি সত্যনারায়ণ ভিক্ষু ব্রাহ্মণী অগ্রে দেন দর্শন প্রতিদিন ভিক্ষা আসে তোমায় ব্রাহ্মণ ডাকিয়া সুধান্তারে সত্যনারায়ণ যেহেতু কোথায় দ্বিজ করিছ গমন প্রণাম করিয়া দিজে কহ বিবরণ অবন্তী নগরে বাস ফিরি ভিক্ষা আসে দরিদ্র করিলে বিধি পূর্বকর্ম দোষী ভিক্ষা করে প্রতিদিন ফিরি দাঁড়ে দাঁড়ে সন্ধ্যাকালে দের সের লয়ে যায় ঘরে দোহার দোষের ভক্ষ দের সের মিলে খোদায় অন্তর মোর প্রতিদিন জলে এত শুনি সত্যদেব হন কৃপাবান করিব তোমার আমি দুঃখ অবসান আমি সত্যনারায়ণ শুনো দ্বিজবর আমারে পুজিলে হয় সম্পদ বিস্তর নাহি লাগে ধন করি নাহি যাগযোগ পুষ্প জলে করো পূজা যথাশক্তি ভোগ নিবেদন করে দ্বিজ ধরিয়া চরণে তুমি সত্যনারায়ণ জানিব কেমনে কৃপা করে নিজ রূপ ধর মহাশয় তবে সে আমার মন হইবে প্রত্যয় নিজ রূপ ধরিলেন
ওর মধ্যে কলা পাতা দিতে হবে। হ্যাঁ দিচ্ছি। কেটে একটা ছোটো করে কলা পাতা ইয়ে করো, ওইখানে ওইটার মধ্যে আগে ঘি দিতে হবে, ওই যে থালাটার মধ্যে একটু ঘি দিয়ে ওটাকে মেজে দিতে হয়। এই তো ঘি রয়েছে, এই তো ঘি রয়েছে, দাও। নিজের উপর ধরিলে দেবনারায়ণ পূর্বজন্ম তপফলে দেখিল ব্রাহ্মণ বিরিঞ্চিবা সব ভব ধরে ন ধ্যানে। তারপরে পাতাটা দেন, পাতা দিয়ে আর একটু ঘি দিয়ে পাতাটাকে একটু ডলে দিয়ে তারপরে ভোগটার মধ্যে দেবেন। সেবেন নারদ আদি রাতুল চরণে দ্বিজের অভাগ্যের কথা না যায় কথনে। কমলা সেবিত পদে দেখিল নয়নে শঙ্খচক্র পদাপদ্ম চতুর্ভুজরূপ পরিধানে পিতপট্ট গলায় বস্তু কিরীটি মুকুট মাথে শিখি পুচ্ছ চুরি মকরন্দ লোভিগত মধুকর গুড়ি অলকা তিলক ভালে শোভে শশীকলা মকর কুণ্ডল করেনি শোভে বর্ণমালা হিন্দি ইন্দি বড় গলে নয়ন ভ্রুধনু কোটিচণ্ড ছটা কিংবা নবঘনতনু করধৌত মুখতা খচিত মকরতি অঙ্গের ভূষণ শোভে তাই নানামতি মঞ্জির রঞ্জিত পদে কলরব করে নকর্ণী করনিন্দা করে হিম করে বাম পার্শ্বে কমলা গরুড়ারোহণ সম্মুখে করে স্তুতি দেব ঋষিগণ। মঞ্জির রঞ্জিত পদে কলরব করে করে বাম পার্শ্বে কমলা গরুর আরোহণ সম্মুখে কর স্তুতি দেব ঋষিগণ। দ্বিতীয় গোলকধাম হয় সেই স্থানীয় অচেতন হয়ে দ্বিজ পড়িল চরণে পদর যদিও তারে করিয়া চেতন পূর্বের সন্ন্যাসী বেশ হইল তখন চেতনা পাইয়া দ্বিজ দুটায় চরণে কৃপা কর দীনবন্ধু অকিঞ্চর জনে। আমি অতি পাদকে অতি দুরাচার পূর্ণ দেখি দয়া কইবে দয়াধার কৃপা করে নারায়ণ অবতরী জীবের কারণ সত্য নারায়ণ রূপ পরিপ্রচার যার যোগ ক্রিয়া সংক্ষেপে কবিতারমতি যে পবিত্র শ্বেতবস্ত্র করিয়া ছড়ন পুষ্পমালা দিয়া তাহা করি রাখিবে বাঘ পান তার চতুর্ভীতি গন্ধ পুষ্প ধূপ দ্বীপ দিবে বিধিমতি সন্দেশ মিষ্টান্ন আদি নৈবেদ্য বিধান সোয়াইয়া করিবে সর্বভূতের প্রমাণ বধূর্য সরবরাহটা করিয়া মিলন ডাকিয়া নিবে যথা ভক্ত বন্ধুগণ শুনিবে আমার কথা পাচারি রচন কথাসঙ্গ করিবে প্রসাদ ভক্ষণ কামনা করিয়া যে বা লইবে প্রসাদ কাম তৃণপূর্ণ কাম দিদি দেখছে আমার দুই দিদি আনন্দে গেলেন নিজ ভিক্ষার কারণ দিদি আছে ব্রাহ্মণীকে সকলই বলিল যা কিছু পাইয়াছিল অগ্রভাগরই সত্য নারায়ণ আনন্দিত হই এই মতে নিত্য পুজে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সম্পদ বাড়িল বহুকার সেই দেশে ব্রাহ্মণ হইল নিকবর হেন কালে শুনো কিছু অপূর্ব পতন কাষ্ঠ বেশি বাড়ি যায় কাঠুরিয়াগণ ভূমিতে তাপ অনুতাপে তৃষ্ণাযুক্ত হয়ে জল পান জন্মে যায় দ্বিজেরও আলোয় অশ্বগজে পদাতিক সম্পদ দেখিয়া পূর্বদশ ভাবি তারা বিস্মিত হইলা সত্যদীপ পূজা তথা কর এ ব্রাহ্মণ জ্ঞান দিয়ে তারা সব করিল মনয় আমরা কামনা করি খুঁজি এই মতে দুঃখ দূর কর প্রভু ভূজাও দুর্গতি মানুষ করিয়া করি ভাবি রসভক্ষণ কাষ্ঠ বেশি বাড়ে তারা করিল গমন সেই দিন কাষ্ঠ করি চতুর্গুণ হয় পূজার সামগ্রী তাই করিল সঞ্চয় নিত্য সত্য দেব পূজা করে নদী তীরে কৃপাদিষ্ট কাঠুরে দুঃখ দূরে নানা দ্রব্য নদী তীরে পূজে নানা মতে বৃন্দাবী সদাগর যায় সেই পথে ধনেশ্বর নামে সাধু গৌরীতে বসতি আচার্য খরশনী কইল অবস্থিতি জিজ্ঞাসিল সদাগরী কাঠুরিয়া স্থানে কিবা পূজা করো বা করো ভাই মহবী বরণে কাঠুরিয়া বলে সাধু কহিতে বিশেষ সত্য নারায়ণ পুঁজি ঘুচিয়াছে ক্লেশ ভক্তবাড়িতে পূর্ণকারী তিনি ভগবান
তাহারে পুজিলে সর্ব দুঃখ সাধু বলে আমার নাহি সবে মাত্র নাহি জানি আপত্তি রবু কিবা পুত্র কিবা কন্যা এক যদি হয় সহস্র টাকার ভোগ দিব তো নিশ্চয় কামনা করিয়া সাধু প্রসাদ লইল তরাই তরণিবে দেশে উত্তরিল দূরে গেল মনস্তাপ কিছু কাল পরে জন্মিল নন্দিনী এক নারায়ণ বলে সাধুর ভবনে সবে যায় তুষ্টমণি অর্ধ তুলসী পাতা দিয়ে তোর মার কাছে তুষ্ট করে দীন দুঃখী জনে দিনে দিনে বাড়ে কন্যা শশীকলা সমা সৌদামিনী সমপমা ক্রমে বিবাহের কাল সুপাত্রিতে কন্যাদান পিতার গৃহে বিবাহ রূপ গুণ শ্রেষ্ঠ দেখি বহু সমাগরে বিবাহ দিলেন চন্দ্রকেতু সদাগরে অল্পকালে তাহার পিতামাতা পুত্র ভাবে গৃহে সাধু রাখিল জামাতা পরে সদাগর বাণিজ্য করিতে যাব সুরত বন্দর জামাতা ডাকিয়া আনি লাগিল বলিতে করবডিঙ্গার শয্যা বাণিজ্যে যাইতে সত্যনারায়ণ পূজা হইল বিস্মিত না যায় খণ্ডিত দুঃখ দৈবের ঘটিত বীজ গৌরাঙ্গ ঘনে ভাবি ভগবান আপনার দোষে পাইল অজ্ঞান সারি সত্য তরি নানা দ্রব্য পরি সাধু ধনেশ্বরে যায় জামাতা শান্তি বাকি ভাগীরথী সদাগর আগে ভেটে নিপমণি রাজভেদ দিয়া সাক্ষাৎ করিয়া তথা করে বিকিনি হীরালাল চুনি চন্দ্রকান্ত মণি প্রবাল পরশশিলা রজত কাঞ্চন চামর চন্দন শঙ্খ মুক্তি মুক্তমালা গজমতি কিনি উড়িল হস্ত কিনি কুতুহরিয়া রাজদহি চিনি নানা সেতু বন্ধ রুড়ি সন্দেশ পামর করিছি গুজরাটি বন্দর কর্ণাটি সুরধূতি কৃষ্ণ চিনি চাকুরি বানাতো ভোর সকালাত হাজি বেগি ধনেকারী ষোড়শী পামরি পেশ পাশুজারি বারানন্দ আদরস অগরু বাবুরা সব চলে এসছে অশ্বনারঙ্গ কিনিল সুরঙ্গ তুলকি টাঙ্গন ভেজি রাতে পারবি তো মৌসুমি চাল নিল আর ওলাকবাজি সবাই চলে এসেছে বাবু স্নান টান হয়ে গেছে স্নান করে নিতে বলবি আমি এখানে স্নান করে নেবো রাজার মন্দিরে চোর চুরি করে সেই দ্রব্য সাধুগিরি অহে মহিপাল ডাকিয়া কোটাল আপন কুশল যাও রজনী সময়ের চোর দ্রব্য লয় সেই চোর ধরে দাও নিপতি আদেশে ফিরিয়া তল্লাশে হেন কালে সত্য দেবী এই বেটা চোর নহে সদাগর শুনিয়া কোটাল ধায় রাজকণ্ঠহার সাধুর জামাতার গলায় দেখিতে পায় তরণীর দড়া খুলে পিছ মোড়া কান্দে বান্ধে দুই সদাগরে জিনিস সহিতে মারিতে মারিতে রাজার সাক্ষাৎ করে আদেশিল লোক তুলিল পরকে মারোয় চাবুক ছড়ি নাহিক বিচার করে মার সবে করে বেড়াগুড়ি দুই সদাগরে রাখে কারাগারে নিগুড় বন্ধন দিয়া মান্দিয়া কান্ডারে লুটে সত্য তরি ভাণ্ডারে রাখিল নিয়া দ্বাদশ বৎসর বন্দি সদাগর বার্তা নাহি গেল ঘরে সাধুর বসতি গৌরীর যুদ্ধ অগ্নি দহে সারকারী সাধুর বনিতা সহিত দিন পাপ নাহি হয় সাধুর নন্দিনী রাখিয়া জননী ভূমিতে নগরে যায় ভূমিতে অতি অতি দুঃখ যায় ভিক্ষা আসে যায় দেখিবারে পায় লোক সত্য দেব পুজো সত্য দেব কথা পাচারিতে গাথা শুনে জ্ঞান হইল তার করিল মানস পিতা প্রতি দেশে আইলে সুখীবোধার জননীর পাশেই করিল বিশেষী সে সত্য নারায়ণী পুষ্প দিয়া গন্ধ পুষ্প দিয়া নৈবেদ্য করিয়া কাছে আছে দেখ একদম নিচে ভক্তির কারণ সত্য নারায়ণ ওই সাইডে র‍্যাক আছে সুরত রাজার স্বপ্ন নিকটে দেখাইল ভয়ঙ্কর আমার কিঙ্কর দুই সদাগর বন্দি রাখো কি কারণে প্রাণ রক্ষা চাও গিয়ে ছেড়ে দাও সত্য করি কুড়ি ধরে সুরত রাজার স্বপ্ন চমৎকার পাত্র সুরি বিচারিয়া সদাগর আনি কহে স্তুতি বাণী বসন ভূষণ দিয়া সাধু কহি বাণী শুন নিপমণি দুঃখ পাই দৈব দোষী রাজা সপ্ততরী ধনে দিল পুরী বিদায় হইল দেশে আসি নদী তীরে দুই সদাগরে রঞ্জন ভোজন করে
ভাষাইল তরি বাহু বাহু করি সফলিতা মামা মারি সাধুকে চলিতে সত্য দেবপতি ব্রাহ্মণের রূপ ধরি কহেন ডাকিয়া কি যাও লইয়া কিছু দেহ ভিক্ষা করি সাধু কহে কথা আছে লতা পাতা শুনিয়া ব্রাহ্মণ রসে ভাব সিদ্ধি বলে প্রতিমধ্য জলে পাতালে তরণী ভাসে নৌকার উপর দেখে সদা শুনিয়াছে লতা পাতা না দেখিয়া ধন হন অচেতন মুখেতে সরে না কথা জলে ঝাঁপ দিল তাকে চড়া হইল কপালে আঘাত হানি ব্রাহ্মণের বাক্য হইল প্রত্যক্ষ কি কাজ ছাড়ো প্রাণী সাধু চন্দ্র কিটু কহে হিত হেতু কপালে আঘাত হানি যথেচ্ছন করহ গমন হত্যা দিবসে ইত্যাদি যুক্তি করি সার বাহিয়া পাতা দিল ব্রাহ্মণের পাশে চরণ ধরিয়া কান্দেন পড়িয়া সম অপরাধ দাসে আমি মূঢ়মতি না জানি ভগতি দয়া কর নিজ গুণী করিয়াছি দোষ দূর কর রোষ এই ভক্তিহীন জানি শুনে ভগবান হয়ে কৃপাদান কহিল ধনীশ্বর আমানা ভজিয়া বন্দি ছিলে গিয়ে দ্বাদশ বৎসর তরে আপত্ত কারণ করিলে মনন নৈবেদ্য সহস্র টঙ্কা খানে বিহল লামা পাশরিলে তাহে নাহি কর শঙ্কা আমি নিরঞ্জন সত্যনারায়ণ অন্য না ভাবিয় মনে করিয়া কারণ অন্য পরিসর তাহে নাহি কর শঙ্কা করিয়া কারণ সহস্র সুবর্ণ তোলা করি পূর্ণ রাখিল পূজার করে আনন্দিত হয়ে দিন রাত্রি গেল গৌর নগরে সাধুর রমণী শহীদ নন্দিনী সত্যদেবের পূজা করে প্রসাদ বাড়িতে শোনে আচম্বিত প্রাণী সাইল ঘরে সাধুর বিহিতা শুনিয়া করিতা ভূমিতে প্রসাদ ফেলে আনন্দিত চিত্তে জননী সহিতে বৃন্দাবরী বাড়ি চলে সত্যনারায়ণ হরতপ মঞ্চে চন্দ্রকেতু সদাগরে তরণী সহিতে ডুবিল তটেতে লোকে হাহাকার করে জামাতার শোকে শিলাখানে বুকে ডুবিয়া মরিতে চায় সাধুর ঘরণে সহিত নন্দিনী ঘুমে গড়া করি যায় তিনজন মিলে করে গড়া করি কান্দে উচ্চস্বর করি শ্রী গৌরাঙ্গ হরে প্রসাদ কারণে বিরঙ্গিল সত্যনারায়ণী হায় হায় শব্দ করি উঠে পড়ে হরি হরি কান্দে বাবা সাধুর কুমারী মরে বিলম্বিল বিধি হারাইল প্রাণনিধি অকারণে পাপ প্রাণ ধরি না জানি কি করিল পাপ কেবা দিল ব্রহ্মসাপ বিবাদ সাধিল কোনো দেবী পতিব্রতা বিনা গতি অন্যে নাহি তার গতি মোর নাথ সংহতি করিলি আচম্বিতি বজ্রাঘাত হারাইল প্রাণনাথ বিধবা জীবন বিপদ কহে পিতা মাতা আগে অভাগী বিদায় মাগে কুণ্ড কাটি জালহ অনল যথা গেল প্রাণনাথ সেই স্থানে যাব সাত কোন রাজে রহিব ভবনে যথা গেল নিশ্চয় সাধুর সুতা হইবে কোন অমৃতা হেন কালে দৈব বাণী শুনি পতিও আনন্দে ভুলি প্রসাদ ঘুমেতে ফেলে এখন হইতে চোন অমৃতা মুক্ত কেশি হয়ে ধায় প্রসাদ তুলিয়া খায় খাইলেন মৃত্তিকা সহিত আমার ছেলেকে দেখ দিদি কি সুন্দর লাগছে দেখেছিস সদাগর কুতুহলে জামাতা করিয়া করে জয়ধ্বনি দিতেছে অঙ্গনা আম্ররম্বা সারি সারি ঘর শাখা পূর্ণ বাড়ি করে নানা মঙ্গল রচনা বসন ভূষণ দানে তুলছিল কান্ডারি গণে পূজা কইল সকল তরণী আদেশিল নৃত্য গীত বাজে বাদ্য সুললি খরসিত সাধুর ঘরণী আনন্দে পুরিল মন করে নানা বিতরণ পূর্ণ কইল মনির কামনা সকটে পুরিয়া ধন নীল নিজ নিকেতন পঞ্চশব্দে বাজায় বাজনা বাজে কত শঙ্খ জোড়া মৃদঙ্গ মাদল দেখ আরেকজন মিষ্টি খাওয়ার জন্য কেমন করছে শুধু দেখ ঠাকুরকে এখনো দিয়ে দেখ ওই যে ওখানে মিষ্টি করে দেখছে আর বলছি খাবো খাবো এরকম করছে দেখ না আর একে দেখ না সহস্র স্বর্ণ দেশকান্ন করিয়া পূর্ণ সত্য দেব পূজে সন্ধ্যাকালে তাই চিনি মিছরি নবাগ্নি কন্দরম্বা নাড়ু গঙ্গা জলে বাতাসা বুঝিয়া আমার দিদি হাসছে আমরা জম্বু কদলী পরশে সর্বদ্রব্য স্বভাগে ভেরি ফানি রাধে রাধে সবাই রাধে রাধে লেখো যে যে লাইভটা দেখছো রাধে 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 সবার বাড়িতে রাধে আসবে সবাই খুব সুখ খুব 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 সুখী হও সুস্থ থাকো
সত্যনারায়ণ হরি জোরহস্তে তারে শরী কলিকালে পাইবে উদ্ধার বন্ধ বাসুদেব হরি তোমার স্মরণ করি কৃপা দৃষ্টি কর মোরে দান তুমি জগৎগুরু কলিকালে জ্ঞান তরু বটবৃক্ষ সম অবস্থান তুমি যদি হও তুষ্ট রহিবে না কোনো কষ্ট ভব নদী হয়ে যাও পার হরি হরি মুখ হরি বড় সর্বজান হরি বাদ পদ্মে মৌন থাকুক সর্বক্ষণ নমা ব্রহ্মণ্য দেবায় त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम नमः एतान् भोगरागादि फलमूलादि लड्डुकादि नैवेद्यादि फलमिष्टान्नादि निवेदयामः नमः भगवान् श्री गोपाल श्री कृष्णै नमः एष देव इहा गच्छ इहा तिष्ठ इहा सन्निधेहि मम पूजं कुरुनभो नमः ओम सर्वमंगलास्तु पुण्यकर्महं ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा 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 एतद् निवेदयामः नमः भगवान् सदाशय शिवे नमः एति गंधपुष्पे ओम नमः भगवान देव सदाशय शिवै नमः एति गंधपुष्पे ओम नमः भगवान सदाशय जे लाइटটা দেখছো রাধে রাধে দেখো एति गंधपुष्पे ओम नमः ओम शिवाय शांताय লাইভে যে আছো রাধে রাধে লেখো निवेदयामि चक्मानंतं गोते परमेश्वरं ओम प्रभु जय श्री राधे जय श्री राधे 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं एति गन्धपुष्पे ओम नमः देव्यद्दारूपिणी भो नमः एति गन्धपुष्पे ओम नमः देव्यद्दारूपिणी दक्षिणाकालिके नमः एति गन्धपुष्पे ओम नमः देवी रूपिणी दक्षिणाकालिका वै नमः ओम करालवदनं भोगं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं शब्दोचिन्नशिरो खड्गवामर्धूकरम्बुजं अभयं वर्गं चैव दक्षिणार्धोपानिकं महामेघा प्रभं श्यामा तथा चैव दिगम्बरी कण्ठावासक्तमुण्डालिकलद्रोधीया चर्चितं कर्णावतशतानीतं शावजुग्मो भयानकं भोर्दंष्टाकरालस्य पिनन्नातो पयोधरं शवानं कृतसंघातैकृतकञ्ची हसन्मुखी श्रीकाद्यबलोत्थक्तधारा विस्फुरिताननं घोरावं महारुद्री शशनालय वासिनी बालको मण्डलाकारो लोचनोत्थितैर्नीतं तंतूरं दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकचर्च्यां सभारूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गुणाभि रवाभि चतुर्दिक्षु समन्वितं ईश्वर कालिका तरतातुरं ओं काली काली महाकाली कालिके तापोहारिणी धर्म काम प्रदेवी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति रूपा सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते एते गन्धपुष्पे ओं नमः देव्यद्दावै नमः ओम सूर्णवक्षप्रभक्षामि अद्वस्तत्र महाफलं यत्परे शता भक्तं स एव विष्णुदुर्लभ मृत्युव्याधि भयङ्करस्य नास्ति किञ्चित् कलुयुग अपुत्र लभते पुत्र तु नाशो बन्धुरामुक्त सृजनशिष्टकेौरवानुक्रीटोहार हिरण्मय पावचक्र नमनारिभ्ये नमः ओम नौकाय संकटयुद्धे पाठं जय भवद्भवा विदितं सपदज्ञेहो नाग्निचूरपर्चितं राजस्थाने जय नित्यं प्रसन्नं सर्वदेवता
पापानि विलङ्घ्यस्ते मृतमुक्तकलुजुग ॐ ह्रीं ब्रह्मणि ब्रह्मलोके वैकुण्ठे सर्वमङ्गला अमराम्बति बीकापरुणालये जमालये कालरूपाकुबिरो भवने शुभ्रा महानन्दा हुनी च व्यातमृगवाहिनी नैऋतां रक्तदन्ता च वैशानी सुरधारिणी पातले वैष्णवीरूपा सिंहले देवमोहिनी सुरसा च मणिदीपे लङ्काय च भद्रकाली रामेश्वरे सेतुबन्धे विमला पुरुषोत्तमी विरजा औरम्बर देश च कामाख्या नीलपर्वते कालिका बंगदेश च अयोध्याय महेश्वरी वाराणसी महत्पूर्णा गया क्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली ब्रजकर्तायिनी परा द्वारकाय महामाया मथुराय सुरेश्वरी हदा खुदातं सर्वभूतं लीलाकं सागरस्यैव नमामि कृष्णपक्षस्य शुक्लाकैदशी परा दक्षश्च दुहिता देवी दक्षजं विनाशिनी रामस्य जन्मितं हि देवी रावणकारिणी चण्डमुण्डमधिदेवी रक्तबीज विनाशिनी शुम्भानि शुम्भमैथुन देवी मधुकैटवघातिनी विष्णु भक्तिप्रदा दुर्गा मोक्षदा सदा इदमस्तु पुण्यं यत्परिभक्ति संयुक्तं यं सर्वं सुखं भक्ति যে লাইভটা দেখছো রাধে রাধে লেখো যে রাধে মানে যে লাইভটা দেখছো সে রাধে রাধে লেখো ব্রহ্মকামস্থিতে দেবী यद्दावै नमः ओम नमः येताद्विद्यामकर्मं संकल्पादिपूर्णाहं ओम नमः भोज्याय नमः ओम नमः भोज्यादिभोज्यरूपाय येताद्विद्यामकर्मं भगवानुदेव परममङ्गलेभ्यो नमः मङ्गलं मङ्गलं देवं मङ्गलं गुरुरध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं सावज्जङ्गभ्यन्तरं शुचि नमः विष्णु भवाम् দিয়ে দেবো আবার টাকা আসবে না ওর মধ্যে দেবো এখন আবার যা তুই দে আনারস কি করে কাটবে দাদা ওখানে রয়েছে ওই যে ওখানে রয়েছে আনারস তোমার মুখে আনারস কিছু দেয়নি আমি সব ফল একটু একটু দিতে দেবো ওই আমিও তো সেম রাধে 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 আনো আপনি কটটা যখন আসো গঙ্গা জল ছিটিয়ে ধর ফোনটা ধর আচ্ছা ओम नमस्तादि पुण्यकर्मं भगवान देव परमामंगलादि पूर्णाय ओम नमः भगवान देवस्तादि पूर्णा ब्रह्मणि नमः ओम नमस्तादि पूर्णा ब्रह्मणि भो नमः মামনি বাবা এদিকে আসো মাম্মাম এখানে আসো আরে ভাই এখানে টিপ পড়ো এদিকে আসো রাখোটা রাখো বসে টিপতে পড়ো বাবা টিপটা পড়ো বাবা টিপটা পড়ো বাবা দাও দিদা দাও দেখি মুখটা তোল তোর মাথাটা দেখতে পাচ্ছি মাথাকে দেখতে পাচ্ছি না পেছনে দুজন আছে আমাদের এদিকে হ্যাঁ দেবো সবাইকে দেবো সবাইকে দেবে ওয়েট করো আমাদের শিবকে দিয়ে যে বাবা এটা কি বলো দিদি আমি তোদেরকে দিচ্ছি এই নে দেখ পুজোটা দেখ আমার গবলাকে দেখ সবাই আর সবাই রাধে রাধে বল সবাই রাধে ওই শিব ঠাকুরটাকে আমি দেবো কিনা এই ভাই ধর এইখানে এই জায়গাটা একটু মুছতে হবে এগুলোকে সরিয়ে এই জায়গাটা একটু মোছেন একটু কলা পাতা টুকরো দিয়ে তারপরে ভোগটা দিতে হবে বুঝলেন না কি বললো হ্যাঁ ওই তো দিচ্ছি ও বুঝে ও বুঝগুড়ি মেরেছে উমা ঘোড়াটা দেখ কোথায় দেখো এটা আমাদের চায়না এটা আমাদের চায়না দেখো মাম ফুসি আছে শিবটাকে একটু সামনে এনে দে না হ্যাঁ ওইটা রাধে রাধে শোন না দি রাধে রাধে লে শোন না খেলাটা আছে না খেলাটা এই খেলাটাকে ওখানে শিখতে রাখ হ্যাঁ দিচ্ছি এটা ওটা করে দেবো তারপর মালা পরাবো দাঁড়া গঙ্গা জল দিয়ে মধু দিয়ে
ঠাকুর মশাই মালাটা পরাবে, ওনার হাতে মালা পরাবো, আমি পরাবো না। আচ্ছা, এবার এখানে কি কলা পাতা একটু শুরু করে ছিঁড়ে আনো, সরু সরু করে এখানটায় নিয়ে এসে দে আমাকে। মা তো টাকা দাঁড়াও, মা একটু আমার দাঁড়াও। শুরু শুরু বলতে কত শুরু শুরু বলতে? শুরু শুরু স্টিক এই যে এরকম 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 শুরু এই যে স্টিক এরকম ছিঁড়ে পেলো না হাত দিয়ে, কলা পাতা মাঝাতে দিয়ে দিয়েছে ওর উপরে। এই দেখো, এই যে ইয়ে করে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো ঠাকুর মশাই সব দেবে। কটা দেবে এরকম? ওরকম কটা থালা আছে তত জানি না, কতগুলো আছে বাবা? কটা থালা করেছে দেখো, সেই দুটো কটা। থালা করেছি, ঠাকুর মশাই জায়গা ছোট দেখে দিতে। আচ্ছা, তা আমি বলিনি, ও বলছে কতটা জায়গা ইয়ে হবে, তাই একটু দুধ দাও মা, দুধের প্যাকেট করে দাও। ওং শিবায় সন্তায় কারণত্রয় বনস্পতি ঘিয়ের ডিব্বাটা ওই তো ओम नमः ये तादिवेद्याम कर्मं भगवान गब्बं घृतादि पूर्ण ब्रह्मणि गुण पितृ পরমা মঙ্গলে পরমা হ্যাঁ হ্যাঁ, থালা নেই তো, দুটো সাজিয়েছে, দুটো সাজিয়েছো তো? হ্যাঁ, এই তো দুটোর নিচে দুটো দিয়ে আবার দিলে হবে, তুমি লাগবে না। এত সরে না দিলেও হবে। ওম নমঃ সর্বতে নিয়ে আসুন, দেন মাথায়, মাথায় নেন, মুখের সঙ্গে ধরেন না, মাথায় ধরে দেন, মাথায় ধরে ঠাকুরকে স্মরণ করেন, করে মাথায় রাখ, মাথায় মাথায় দেখে ঠাকুরকে বলেন। আপনি তো সেবা করবেন, ওইটা আরেকটু সরান, নইলে এটা ধাক্কা খেয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরো মাথায় তোল, হ্যাঁ যেরকম ঝুড়ি নিয়ে লাগে এবার ঠাকুরকে স্মরণ করেন, বলেন ঠাকুরকে যে ঠাকুর গ্রহণ করো। ও অনেক ছবির ঠাকটা তুলছে এখন হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, মঞ্জুরিটা দে, এই যে এইখানে এই যে মধু দেন, যে মঞ্জুরিটা দে। এই যে এই নেন, মঞ্জুরি দিয়ে দেন। মঞ্জুরি কই রে? ওটাই তো খুঁজছি, এর মধ্যে আছে। এর মধ্যে আদৌ আছে না? ভাই দৌড়ে ছাদে যা, ছাদে আছে, অনেক আছে, কাকিমাদের কাছে দৌড়ে যা, চারতলায় চলে যা। মঞ্জুরি অনেক আছে, একদম মাথায় হয়েছে, দেখ দুটো আনলেই হয়ে দুটো যাবে। নিয়ে আয়, দৌড়ে যা। মঞ্জুরিটা কি জিনিস? এই যে এখানে মাথায় হয় না ফুলটা, মাথাটা ফুলটা হয়। ফুলের মতন হয়, এটা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে রাধার পায়ে যেমন নুপুরের মতন। কি করবো এবার, একটু যা, ভাতটা ধর, দাঁড়াও আসছে ও। আচ্ছা, মধু কি ওই ওটার মধ্যে? ওটার মধ্যে দিতে হবে, নেন আপনি হাতে নেন, খুলে বলবেন, আর এই যে ওইটা রাখেন, ওইটা পরে করবেন। এটা ওই যে ওই আপনার গোপালের দিকে এটা ডান হাতে নেন, বাঁ হাত দিয়ে দিয়ে এইভাবে দিতে হবে, এইভাবে ডান হাতে নেন। এভাবে নেবো? হ্যাঁ, ঢালেন, ঢেলে ফেলেন। হ্যাঁ, মন্ত্র বলতে হয়, খালি ঘোরালে কি হবে? আচ্ছা, ওটা নিয়ে আসুন আগে। আগে আপনি দেন না, আচ্ছা, বুঝছেন? বলেন মধুবাতা রীতয়তে মধু খড়ন্তি সিন্ধব মাধীর্ণ সন্তোষধি মধুনক্ত উতোষস মধুমাদ পৃথিবীঙ্গ্রজ মধুদৌড়স্ত না পীতা মধুমন্নং বনস্পতির মধুমন্নংস্তু মাধিগ্রাব ভবন্তু ন নমাম মধু নমাম মধু নমাম মধু। এই ঘি ভালো তো, মানে খেলে আর পেট ব্যথা করে না তো? ভালো ঘি। শোনেন, আপনি ভোগ নেবেন, আপনি বুঝে দিয়েন আর কি,
যদি বোঝেন ভালো তাহলে দেন বেশি। আর দশকর্মার ঘিতে কিন্তু পেট ব্যথাও করতে পারে। আচ্ছা এই ওখান দিয়ে হচ্ছে ইসে নিয়ে তো ওখান থেকে একটু ঘিটা নিয়ে তো এর মধ্যে একটা দেবো, ওর মধ্যে একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুনে দেন এরকম বুনে দেন, পুঁতে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, না শোনেন, মানুষের খাবার জিনিস তো, শেষে যদি আকাটমা হয়ে যায় তখন তো লোকে ধরে ঠেঙাবে। হাতে ওইরকম হাতে নেন, নিয়ে বলেন এতৎ গব্যং ঘৃতং নিবেদিয়াম মমর্চিতং ভগবান গোপালে নমঃ নমঃ গোপাল দেবেভ্যো নমঃ নমঃ ভোগ নিবেদিয়াম দেব গোপালিভ্যো নমঃ। বাস বাস হয়েছে। এবার হাতটা একটু কাঁচিয়ে নেন থালার গায়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিচ্ছু হয় না, এইভাবেই ভোগ নিবেদন করে। বাস, এবার হাতটা তো ধুতে হবে, পারবেন না? মুছে নেন, মুছে নেন। এই যে এবার তুলসী পাতা হাতে নেন। এস সচন্দন তুলসী পত্রং নমস্তে। দেখেন যখন দেবেন তখন দম নেবেন না, এরকম হাতে নিয়ে মন্ত্র বলে ওই গোপালকে স্মরণ করে দেবেন, তখন দম নেয় না। এইভাবে মুখটা ঘুরিয়ে রাখতে হয়। এইভাবে এই যে দেখেন, আমার দিকে দেখেন, এইরকম করে এইভাবে হাতে নেবেন, এইভাবে বলবেন, বলে তারপরে ইয়ে করবেন। তখন এই সোজাসুজি নিঃশ্বাস নিতে নেই, নিঃশ্বাস যেন ভোগে না লাগে। যখনই আপনি ভোগ নিবেদন করবেন, আপনিই তো করবেন গোপালকে, এই জন্যই দেখিয়ে দিলাম ব্যাপারটা। বলেন এস সচন্দন তুলসী পত্রং নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। যে জগন্নাথ মন্দিরে দেখবেন যে ভোগ নিয়ে যায়, মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস না লাগে ওতে, আবার ওইটাই দিতে হবে। এস সচন্দন তুলসী পত্রং নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। দীক্ষা নিয়েছেন? দীক্ষা নেন নাই? এই থেকে আপনার বাবাকে স্মরণ করেন, দীক্ষা নেবেন। দীক্ষা না নিয়ে সেবা তো এখন তো ইয়ে বাবু এই গৌরাঙ্গ বাবু মারা গেল, নিলে পরে তো হয়ে যেত। গৌরাঙ্গ বাবু বছর 2 বছর মরে গেছে। বৈষ্ণবদের গুরুদেব ছিল উনি। হ্যাঁ আচ্ছা, হয়েছে। এইবারে এই যে মালা দেন, এই যে এটা তো শিবের মালা, ওই ফুলের মালা দেন, ওই সে দেন। এসব মল্লাং নিবেদিয়াম ভোগরাগায় নমঃ। দেন আবার এটা দেন। এস ভোগরাগাদি নিবেদিয়াম ভগবান শ্রী গোপালয় নমঃ। নমো যশোদানন্দনভ্যো নমঃ। নমো যশোদানন্দনাহরি নমো বিষ্ণু কৃতকর্মহম ভগবান বিষ্ণবে নমঃ। এবার অঞ্জলি দিতে হবে। খালি আপনি দেবেন না সবাই দেবে? হ্যাঁ দেবে। এ ভাই অঞ্জলি দিবি তো? ভাই ও অঞ্জলি দেবে তো দেবে। কি করছে? আচ্ছা, এটা কি দিয়ে দেবো এখন? না আগে অঞ্জলিটা দিয়ে তারপরে আরতি দেখাতে হবে। ভোগ নিবেদনের পরে আরতি করতে হয়, বাকি ভোগ আরতি হয়। যখন নিবেদন করবেন মুখে এইভাবে বাঁ দিকে সরিয়ে রেখে ওই তুলসী পাতাটাকে সচন্দন তুলসী পত্র নমস্তে বহুরূপায়, ওই গোপালে যখন আপনি নেবেন, দীক্ষা নেবেন, ওইখানে 2 বার দীক্ষা হয়। একবার দীক্ষা দেবে আর একবার শিক্ষা দেবে কী করে এগুলো করতে হয়। বুঝিয়ে বলবে তাহলেই হয়ে যাবে। ব্যাপার একটাই, মানে আপনাকে বুঝিয়ে বলবে। যেমন আপনাকে বললাম, এরকমভাবেই বুঝিয়ে বলবে কি করতে হবে। আপনি ওইভাবে নিবেদন করবেন ঠাকুরকে। সকালে করতে হবে, দুপুরে করতে হবে, সন্ধ্যেতে করতে হবে, অন্তত 3 বার। ছোট বাচ্চা, ওকে দেখতে হবে, আবার একে দেখতে হবে। সকালে একবার ওকে বাল্যভোগ দিতে হয়, কাজু কিশমিশ, তারপরে যে আপনার
কাটিং মিশ্রি, মাখন পারলে মাখন, এই রকম দিতে হয়। আবার না কুচি দেবেন, না না ক্ষমতা মানে এই না যে এক এক প্লেট করে দিতে হবে এরকম কিছু না। আগে অঞ্জলি দিয়া তারপরে ওই মানে যেদিন মাখন হবে একটু দেবেন ছোট দেখে। মিশ্রি ছোট ছোট পাওয়া যায় এরকম কুচি কুচি। কাজু দেয় ছোট ছোট ভেঙে ভেঙে দেবেন, ভেঙে রাখবেন বা ভেঙে ভেঙে। হ্যাঁ বিস্কিট দেওয়া যায়, চকলেট দেওয়া যায়, এক এক দিন এক এক রকম দিতে হয়। একই জিনিস আবার দুপুরবেলা আবার হ্যাঁ অন্ন ভাগ ভোগ না 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 আপনি ভুল বুঝছেন। ওর যারা এইগুলো করে না তারা ভোগ আলাদা করে কিছু হয় না। না না আলাদা করে কোনো ভোগ হয় না। যা নিত্য আপনি খাবেন বা আহার করবেন সেইটাই ওই থালাতে করে ঠাকুরকে নিবেদন কে মাছ। শোনেন ধীরে ধীরে পাশ ঝরে যায়, একদিনে হয় না, একদিনে আপনি পারবেন না। আচ্ছা ঠাকুর মশাই আমি একটা কথা জানতে চাই, এই যে আমি মাছ মাংস সব খাচ্ছি তারপরে যে ঠাকুরকে দিচ্ছি ঠাকুর নেবে সেটা না? কেন নেবে না? মানুষের মধ্যে যত শোনেন এই যে মানুষের মধ্যে যে দেহটা আপনি দেখছেন সবার দেহের মধ্যে দুটো আত্মা আছে, একটা হচ্ছে জীবাত্মা আর একটা হচ্ছে পরমাত্মা। ওরা দুজন আটকে আছে। যখন মানুষ মরে যায় তখন আত্মা দুটো ছিঁড়ে যায়। ওই যে লোকে বলে না মৃত্যু যন্ত্রণা, ওই যখন এটা ছিঁড়ে যাচ্ছে তখন একটা প্রবল যন্ত্রণা হয়। ওই যে আত্মা রয়েছে ও হচ্ছে একটা অংশ হচ্ছে ঈশ্বরের থেকে এসেছে, সে হচ্ছে পরমাত্মা। আর যেটা আমি সে হচ্ছে জীবাত্মা। আপনার মনে যখন দেখবেন আপনি খেতে 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 আপনি যদি আপনাকে কেউ বললো আপনি বন্ধ করে দেন তখন কিন্তু আপনার মাছের প্রতি লোভ থেকে যায়। বুঝেননি কথাটা? দেখবেন ধীরে 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 আপনি যখন সেবা করবেন তার তখন দেখবেন আস্তে আস্তে এইগুলো আপনার কমে যাবে। আমার এখন খেতে ইচ্ছে করে না, মানে আমার খেলে না কেমন একটা লাগে, ধীরে 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 কমে যাবে। কিন্তু আপনি তো গৃহী, আপনার স্বামী আছে, বাচ্চা আছে, সেই তারা তো খাবে, আপনাকে তো তার জন্য তৈরি করতে হবে। আমি খাবো না সে তো ভালো কথা, কিন্তু আরো 10 জন তো খাবে, তাদের কি করবে? তাদেরকে তো করতে হবে, জীব সেবাও করতে হবে। আপনি দেখবেন ধীরে 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 একটা বয়সে এসে দেখবেন আর ইচ্ছা করছে, কিন্তু আপনাকে কেউ বললো খেও না, আপনি হয়তো খেলেন না, কিন্তু আপনার মন ওই মাছের উপরে গিয়ে পড়ে আছে, কি ডিমে গিয়ে পড়েছে, কি মাংসে গিয়ে পড়েছে, সেইটা কাটবে না, আর ওই থেকে যাবে। তাই যে বয়সে যা ধর্ম সেই ধর্ম সেই বয়সে পালন করতে হবে। ঈশ্বরের সেবা তো করব, আবার এক হাতে যেমন ঈশ্বরের সেবা করব, অন্য হাতে মানুষের গৃহে যারা আছে তাদেরও সেবা করতে হবে। আমি যদি একটা গোপাল নিয়ে বসে থাকি 2 দিন পরে তো আপনাকে ওরা ভাগিয়ে দেবে, তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই, তুমি মঠে যাও। ঠিক কি ভুল? অবশ্যই সব দিক বজায় রাখতে হবে। জিভে যদি ইচ্ছা হয় তাহলে এটা পাবো। হ্যাঁ জিভে যদি মাছ মাংস খেতে ইচ্ছা হয় হ্যাঁ তাকে দিতে হবে, যাকে দিতে হবে, তাকে না দিলে সে মানে ইয়ে হয়ে যাবে। তাহলে এটা আপনি আরতিটা করে ফেলেন। এখানে যে কর্পূর আছে, দেখলাম ঠাকুর কৃষ্ণকে ভোগ দিয়ে না, ওটা হচ্ছে কালাচাঁদ মতে হয়। ওই মানে বৈষ্ণবদের মধ্যেও অনেক ভাগ আছে। এইখানে বৈষ্ণবদের মধ্যে যারা মনে করেন নবদ্বীপপন্থী একদল লোক আছে, আবার একদল লোক আছে যেমন আমাদের গুরুদেব হচ্ছেন বৃন্দাবনের লোক ছিল। এই যে গৌতম গোস্বামী যে গৌরাঙ্গ গোস্বামীর যে গুরুদেব আর আমার গুরুদেব একই লোক। ওনারা বৃন্দাবনে থাকতো, বাঁকে বিহারী মন্দিরের কাছেই ওনার আশ্রম ছিল। উনি মারা গেছেন, ওনার ছেলে পিলে নেই। উনি এরকমই সাধক ছিল, বউ ছিল, কিন্তু ওনার সন্তান ছিল। ওইটা এই আরতি করতে লাগবে মা। আগে এই বাতিটা জ্বালাও, জ্বালিয়ে ঠাকুরকে দেখাও, যাতে ভোগ দিলে যে সেইটা ভেবে ঠাকুরকে একটু অঞ্জলিটা দিতে বললাম তো যে ভাতটা দিচ্ছি।
ওরা আরেকটা কাজ করছে এখন, একসাথে দুটো কাজ হলে না, এটা একটু বললেন আপনি করেন আস্তে আস্তে এসে আমিও রয়েছি উপর বসেছি। এই হচ্ছে দেবতাদের বাখ্যান। আপনি কাজ করতে থাকেন, মন শুদ্ধ করে করতে থাকেন, দেখবেন ঈশ্বর আসলে আমার এখন খেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু আমার বর বলছে খেতেই হবে, জোর জবরদস্তি। মানে আমার না, খেতে শরীরটা শোনেন, ভালো লাগে না, ধীরে অস্বস্তি ধীরে- হয়। এবার ও বলছে না খেতেই হবে, আমরা খাবো তুমি খাবে না, এরকম হয়, এরকম বলে। তাতে কি আছে? আমি তো একাদশী করি, আমাদের বাড়ির লোকের আর কেউ করে না। আচ্ছা, একাদশী কারা কারা করে? একাদশী করে বিধবা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাধু, তারা। আমরা করতে সধবার পারবো না? জন্য একাদশী নয়। এখন তো বলতে সদবারও একাদশী করতে পারে। আমি জানি বইতে লিখেছে সধবার জন্য একাদশী নয়, একাদশী করে বিধবা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সন্ন্যাসী, তারা। যে যারা ভক্ত আছে যারা বলছে কি 8 বছর থেকে 80 বছর পর্যন্ত একাদশী করতে পারে। এখন ওর একাদশী আর আমার একাদশীর মধ্যে তফাৎ এই, ও আর কি সকালবেলা থেকে উঠে মানে গান্ডে পিণ্ডে গিলতে থাকে। করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে নেন। হ্যাঁ, ধরেন ওনাদের দিকে, এখন সবাই দেওয়া ওই যে একটু ওনাদের কাছে ধরেন, একটু তাপ নিক। হ্যাঁ, সারাদিন এই যে ওনার দিকে পুজো দেখছো না একটু? আগে পুজো দেখো, পুজো দেখতে হয়। যান, আপনার স্বামীর মাথায় একটু দিয়ে আসেন। হয়নি তো, আমি ভাবছি কাকে ডাকছো বলতে। ওনার স্বামী দেবে, এটা কোনো রেডি হয়নি। সে অঞ্জলি উপোস রয়েছে তো, অঞ্জলিটা সবার দেখবেন ওই আপনার মোবাইল পড়ে যাবে কিন্তু। ওই জন্য মানে লোকেদের বিভিন্ন রকম কর্ম কীর্তন। না এখন নাকি মোবাইলও আসছে, মোবাইলে যে যারা ওই যে কতগুলি আছে না, ওরাও বলছে ওরা কি 8 ওরা বছর শোনেন থেকে একটা কথা, 8 বছর থেকে 80 বছর পর্যন্ত খেতে পারবে। কথাটা শুনে, ওদের একাদশী হচ্ছে, আমি আপনাকে বলছি, যারা করছে ওরা খাচ্ছে। একাদশীতে আহার নিষেধ। নিষেধ অর্ধেক এই যে- অর্ধেক এই যে- অর্ধেক খেলো অর্ধেক।